Благодаря вам što ste zajedno s delegacijom Evropska unija v vložili sektorski in avtomatski pomaga njegovih institucij v slovenskih desetih. To je povod ovih grantov in tudi za partnerje za njegovih institucij, ki bi naprej. Dear Deputy Prime Minister for Economic Affairs, Mr. Angyushev, dear Secretary General of a government, Mr. Rashkovsky, dear ladies and gentlemen, Radica, colleagues. Well, first of all, let me congratulate the national authorities, in particular CFCD, but also both Secretary General and the Cabinet of the Deputy Prime Minister for making this happen, because it was really a long race against the deadline for contracting the funds, and you all made it. So first of all, we would not be here if, as in previous years happened, the funds were not used, were not contracted. So first of all, let me thank all of you for this. But then I would like to raise more questions than giving you the amount. I know we are investing more than 3 million euro, 3,300,000 euro, in 25 projects. My question first goes to what will happen after your project will finish. 24 months for the competitive schemes, an average time of implementation, 18 months for the EU integration part, but then we will have most of you without funding. So here we need really to think and to adopt measures also from the state side in order to continue funding activities which could be very useful for the country. So this is the first question. What will happen after? Here today you will hear about operational rules, financial rules, how to behave, how to be good girls and boys, but my preoccupation is after. It's not only now, but it's after. So this is important, not to create very many expectations without having some continuation after. The second question that I have is related to the two sectors we are supporting. In terms of competitiveness, out of 21 organizations in these 10 projects, only 2 are specific to the sector. I see 1 chamber and I see 1 business association. The others are general type of civil society organization. Why this? Probably because lack of opportunities or lack of funding. So again, coming back to the original question, where are the government funding for civil society? What is happening to the lottery funds? What is happening to all these funds? The second point that I would like to make in competitiveness is we need to find a way to boost competitiveness and economic development. It's not only funding, and I'm sure Kocho agrees with me, it's not only funding civil society that we will boost the competitiveness and the export and the development of a small medium enterprise.
It's not only funding civil society. So we have to find a way to put our donor funding in key activities to develop the competitiveness of the industrial sector. Here what we are doing is to develop the third sector. In agriculture we try to develop the first sector, but the second sector we are not doing much. And what we try to do together, there is another international actor which is making the bureaucracy more and more complex. So I think we have to understand that this is a starting point. It should not be seen as the end. It should be a starting point of a new look of the European Commission towards the industrial and the enterprise sector, because we need to boost this. Macedonian wine, which is very good, will not survive in the internal market. Let's be sure. It is too expensive in relation to many of the Italian, French, Spanish wines that are even better than Macedonian. So this is just a specific item, wine, that we all like. Wine, very good, but very expensive. So another consideration is about EU integration. This is a long process, and you all know how complex it is. The participation of civil society is a must. It's not an option, it's a must. And this government took already the right initiatives, so we have to admit that this is going in the right way. But again, the participation of civil society in all the sector working groups should be there, and it's not always the case. So you are civil society, you should be vocal, and we will support you in being vocal to participate and build together the Macedonian part of a negotiation that will come, I hope, very soon. Another consideration is looking at these 25 projects. And now we have an additional element to judge how much you can absorb. Because we cannot put enormous amount of funds. In the competitiveness part, there are 21 organizations for an average of 38,000 euro per year per organization. 38,000 euro per year per organization. In the EU integration side, we are even lower. There is a 29,000 euro per year per organization. So 40,000 euro. This is the size. So we cannot dream to spend a lot of money with all of you, unless we look at the others who are not in this room. And we are doing this. So we will diversify our support to civil society so that I will see every time new faces. Now I'm very happy because apart of all the faces that I have on the left, most of the faces for me are almost new, which is surprising because I've been dealing with civil society before coming to Skopje in the last 4 years. So good. So we are going in the right direction. So again, thank you for making this happening. We need to look at the state funding as well and our future engagement with civil society. Thank you. Господин Никола Бертолини, почитуван генерален секретар на владата на Република Македонија, господин Драги Рачковски, почитувани представници на невладините организации кои што се добитници на грантовите шеми и на проектите, почитувани дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство во мое лично име и во името на владата на Република Македонија да денеска бидам присутен на ово отпочнување со реализација на договорите кои што се потпишани во декември 2017 година
во рамките на ИПА фондот, а се со цел за зголемување на капацитетот на граѓанското општество во две грантови шеми. Тоа едната грантова шема за зголемување на конкурентноста се однесува за македонската економија, што ми е мене посебно драго, и втората грантова шема за зголемување на вклученоста на граѓанскиот сектор во реформите на патот за пристап на Македонија кон Европската унија. Важноста за вклученоста на невладиниот сектор, односно на граѓанските здруженија во овие две активности го ценам за исклучително важен. Сакам само да ги кажам базичните бројки, значи станува збор за 3 милиони евра, 25 подпишани договори, од кои 10 договори се во делот на приватниот сектор, односно зголемување на конкурентноста на македонската економија. За тоа се подпишани договори во вредност од 1.383.000 евра. Лично ги погледнав сите 10 проекти и ценам дека сите 10 се добро избрани и им честитам на евалуаторите за добро завршената работа, но она што сакам посебно да го истакнам е следното. Ние сме мала држава. Како мала држава, јас овие 8 месеци во владата видов дека имаме многу работи на кои што се потрошени многу пари, и македонски, и европски, и светски, а при тоа резултатите изостанале. Резултатите изостанале затоа што сите сме оделе дивергентно. Кога викам дивергентно, сакам само да ви кажам неколку примери. Кога дојдов во владата, начекав иницијатива за неколку студии за обновливи извори за енергија. Значи имате една студија која што била правена во рамките на една иницијатива, да не ги споминам иницијативите, и финансирана од едни извори, друга студија финансирана од други извори и инициирана од други, како да кажам, министерства или центри на државно управување, и кога ќе ги погледнете сите тие студии, не даваат исти резултати и не сугерираат исти заклучоци. Што сме направиле ние као држава? Сме потрошиле пари, наши или светски, пари на нашата држава и на нашите даночни обврзници, или пари на даночните обврзници во Европа, во Америка и сите наши помагачи, а при тоа сме добиле различни материјали, без да имаме синергија во тоа што сакаме да го направиме, и на крај правиме една конфузија, не знаејќи во кој правец треба да се оди. Се надевам дека таквата политика ќе биде напуштена, дека ќе имаме многу повеќе синергија во соработката помеѓу сите чинители на живеењето во Република Македонија, невладините организации и здруженијата на граѓани. Ние како влада ги цениме како сериозен чинител на општественото живење во Република Македонија и ги повикуваме да заедно со владините политики бидат и наш помагател во нивното креирање и имплементирање, но и наш коректор. Мислам дека на тој начин ќе бидеме сите во една синергија и ќе добиеме конвергентни резултати кои што ќе ги оправдаат вложените пари. На крај, јас се согласувам со господинот Бертолини. Многу е битно што ќе видиме на крајот од овој процес. Проектите треба да траат 24 месеци. Во овие проекти кои што се добиени, поготово во делот на економијата и зголемување на конкурентноста, јас гледам проекти кои што се многу слични со програмата на владата за поддршка на економијата, па таму гледаме проекти кои што треба да ја зголемат соработката помеѓу македонските компании со странските директни инвеститори. Гледаме проекти кои што треба да ја подобрат бизнис климата во Република Македонија. Гледаме проекти кои што треба да ги зголемат способностите на менаџерите, бидејќи во Македонија итекако фали дух кај младите луѓе за предприемаштво. Јас тие сите проекти ги поздравувам и сакам да истакнам дека ние како влада ќе бидеме посветени да заедно соработуваме со добитниците на проектите за да направиме еден конвергентен процес, значи процес кој што нема владата да прави едно, граѓанските здруженија да прават друго, трети центри да прават трето и на крај да имаме една конфузија на идеи без никаков резултат. Ние сме 2 милиона луѓе, мала држава, во мала држава треба да ги обединиме сите, значи ресурсите за да дојдеме што е можно побрзо до целта. Премногу години и премногу време во Република Македонија се изгубени и мислам дека ние повеќе време за губење немаме.
а посебно премногу пари се потрошени без да се постигнат било какви резултати. Ние тука, кога станува збор за грантови шеми, имаме дупла обврска. Имаме обврска према даночните плаќачи во Република Македонија, но имаме обврска и према даночните плаќачи во Европската Унија. Тие издвоиле од своите средства и од своите даноци да и помогнат на нашата држава. Јас ја користам приликата во името на владата се заблагодарам за тоа на Европската Унија, но тоа нас ни прави и дупла одговорност дека треба тие средства да ги оправдаме. Она што јас можам да го кажам во името на владата е дека ние ќе бидеме добри ваши соработници. Нашата врата, поготово вратата на мојот кабинет, ќе биде секогаш отворена за грантовите, поготово за проектите од грантовата шема за зголемување на конкурентноста. Ве молам да соработуваме блиску и да направиме еден конвергентен процес, значи еден процес кој што ќе даде резултат на крајот. После 2 години да кажеме дека нешто сме постигнале, а не дека само сме направиле разни студии кои што ќе ги ставиме во фиоки и сите после некое време ќе ги заборавиме. Не смеат студиите да бидат суштина сами по себе. Тие мора да бидат применливи за индустријата. Јас со ова би завршил, а на сите оние кои што ги добиле грантовите би им посакал успешна работа и да се надеваме дека ќе видиме добар резултат после 24 месеци, а уште еднаш сакам да подлечам дека во мојот кабинет и во владата на Република Македонија ќе имате добри соработници на вашиот пат. Ви благодарам. Благодарам. Почитувам господине Бертолини, почитувам вице-премиер Ангјушев, почитувани присутни. Секој пат кога имаме донации од странство, односно кога имаме донации од пријателски земји, радува фактот дека среќата е иста и на двете страни. И велат дека раката која што дава не се суши, така да посакуваме европската рака на подавање на финансиска и на друг вид на помош да продолжи да ја помага Република Македонија на секој можен начин, и финансиски, и со знаења, а со тоа ние да се приближиме колку што можеме повеќе кон Европската Унија, за кое што и сме впрочем и дојдени на раководење на Република Македонија, односно сме дојдени во владата на Република Македонија. За важноста на граѓанскиот сектор и за важноста на соработката помеѓу на граѓанскиот сектор и владата најдобро зборува и фактот дека со планот 369 ние се обврзавме дека ќе изградиме стратегија за соработка на владата на Република Македонија со граѓанскиот сектор. Во таа стратегија, поврзувајќи се на она што за што денес сме дојдени тука, тоа се грантовите шеми, кои што вице-премиерот рече дека се 25, 10 условно речено се од економскиот сектор, 15 се од секторот за комуникација на реформите кои што треба да ги направи Република Македонија во приближување кон Европската Унија, тоа е едниот дел, и делот се однесува на реформите на јавната администрација. Значи 15 грантови шеми кои што се во износ од 1.630.000 евра. Тоа е значителна сума која што треба да донесе значителни реформи во јавната администрација и значителни реформи во подобрување на приближувањето на Република Македонија кон Европската Унија. Радува фактот дека 15 грантови шеми се на различни области, што значи дека во 15 различни области блиски една до друга, меѓутоа сепак различни доволно за да го опфатат еден голем диапазон на општествено делување, со кој што Република Македонија ќе се реформира доста во нејзиното приближување кон Европската Унија. Секогаш кога имаме средства кои што се донираат од странството, мораме да се повторам со вице-премиерот, мораме да бидеме внимателни како ги користиме, особено што не е ова one time offer или понуда само за еднаш, туку е понуда од која што понатамо ќе зависи колку Европската Унија ќе биде отворена према нас. Од нас зависи, односно од вас, добитниците на грантовите, колку ќе соработувате со владата, бидејќи од наша страна секој пат ќе имате, како и до сега се надам дека тоа сме го потврдиле,
ќе имате отворени врати за соработка. Било да е тоа од некој технички аспект, било да е тоа од аспект на пружање на човечки ресурси, било да е од аспект на пружање на знаење. Бидејќи Македонија не е поделена на владини и на невладини организации, не е поделена на владин и невладин сектор, туку тоа е една структура која што, како што беше и претходно напоменато, треба да се помага, но треба и да се контролира. Значи, овие 1.630.000 евра искористете ги како средства со кои што ќе и помогнете на владата во креирање на добри политики, ќе и помогнете на владата во креирање на документи кои што ќе значат добар импут за креирање на добри стратегии за понатаму, но овие 1.630.000 евра употребете ги за средства со кои што на владата ќе и кажете каде и да се коригира. Употребете ги средствата за нешто за кое што сите после завршување на овој проект ќе бидеме горди и ќе кажеме дека овие средства сме ги искористиле на вистина за добри цели, овие средства на вистина сме ги искористиле за ефикасни намери и овие средства понатаму ќе продуцираат нови бенефити кои што не мора да значи дека ќе се од економска природа, туку може да се бенефити од општествена важност кои што Република Македонија ќе ја направат она за кое што и се наменети. Тоа се држава реформирана по европските стандарди. И држава која што ќе овозможи, бидејќи дел од грантовите се однесуваат на реформите на јавната администрација, држава која што ќе овозможи граѓаните да се чувствуваат горди што имаат една администрација која што се реформирала пред се благодарение на нашиот напредок во менталитетот кој што ќе го донесат овие проекти за кои што денеска сме тука, но и ќе биде наша благодарност према Европската Унија за тоа што покажала разбирање, покажала доверба, да ни довери одредени средства, но да ни довери и одредени проекти во кои што таа вложила своја надеж. Ви благодарам на сите присутни и на оние кои што ги добија грантовите, ви честитам и ви посакувам секој евро да го искористите максимално првин ефикасно, а понатаму и транспарентно, за да не дојдеме во ситуација со која што ќе ги загрозиме идните европски проекти. Ви благодарам уште еднаш.